बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमी सुम्मा रिदा अन अबी बक्रिन व अन उमरा व अन अलीन व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि वस्सहबि सुम्मा त्ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन्नुक़ा वल हिल्मि वल करमी अस्तग़फिरुल्लाह मिन क़ौलिन बिला अमलिन लक़द नसब्तु बिही नस्लन लिज़ी उकुमी या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व अस्हाबिही व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना स्वाहिबिल हौदिल मौरूद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना स्वाहिबि लिवाइल हम्द सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना स्वाहिबिश शफ़ाअह व स्वाहिबिर रिदाइ व स्वाहिबिल अमामति व स्वाहिबिल बयानी व फ़सीहिल लिसान सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। टोल हाज़िर जमा औरीदुन की दरूद शरीफ हुआए। दरूद शरीफ मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद स्वलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। आमीन। मुहतरमो आओ इज़्ज़तमंदो मशरानो हमजोलो ज़वानानो और ज़ल्मो पदी मजमा के काफ़ी उलमाए किराम अगुई तशरीफ़ फरमा दी, खुसूसन दल्ता पर स्टेज बांधे और स्तासु उड़ांदे और सदन्ना तशरीफ़ फरमा दी। अब अगुई में इंशाअल्लाह बयानू न कई हज़रातो दे मजलिस और दे लुए महफल दे मौज़ू और उन्वान ख़त्म नबूवत और ख़त्म नबूवत पर हवाला बाने मदी की बयानू न कीगी और ज़मीन स्तासो द ज़ुड़ूनो द खुशालाए और ज़मींगा स्तासो द दिमागो द मुअत्तर कोलो द पारा उलमा इंशाअल्लाह तासो त बयान न फरमाई। ख़त्म नबूवत माना दादा चे इख्तिताम द नबूवत राशि दाए मुख्तसर माना दा और मतलब और मकसद दादे चे दा अंबिया अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला वा चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बवक़्त बांधे दा आलम और द इंसानानो द हिदायत द पारा रालेगल आगा सिलसिला दर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरे वा और द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम न उरुस्तो द बल नबी और द बल पैगम्बर दरातलो सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंद कड़ी दा बल पैगम्बर और बल नबी बन राज़ या पनूर अल्फाजों की बदाओ चे द अंबिया अलैहिमुस्सलाम कम टोल गए और कम जमा और कम लोए अज़ीमुल मर्तबत
د هغوی هغه لوی شان والا چې الله رب العزت ته ډېر محبوب بندګانو چې یو سر ته حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیه السلام د هغې انبیاو پلار او د ټول انسانیت پلار هغه و نو بل سر ته و خیري سر ته د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم نه د دغه انبیاو تعداد د علماو محدثینو په نسبت باندې 1,40,000 کم او بیش دی یعنی صحیح اندازه الله ته علم ده خدا کوي او یقیني خبره ده چې په مخ د ځمکه اولنی انسان الله رب العزت حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام را لېږلی ده او د انبیاو سلسله الله رب العزت په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ختم کړې ده په دې کې هیڅ شک نشته دا زمونږ یقین دی او دا زمونږ ایمان دی چې انبیا د نبی علیه الصلاة والسلام نه مخکې څومره تیر شوي دي هغوی برحقو زمونږ په ټولو انبیاو باندې ایمان دی او د عیسی علیه السلام او د نبی علیه السلام په درمیان کې بل نبی نه دی راغلی نبی علیه الصلاة والسلام پورې نبی علیه السلام چې راغلو الله رب العزت دروازه د نبوت هغه په دقه ځای باندې بند کړه د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروستو مسیلمة الکذاب او اسود عنسی هم دا دعوه کوله چې مونږ انبیاو العیاذ بالله مونږ ته هم نبوت راکړی شوی دی نبی علیه الصلاة والسلام د هغوی خلاف د جهاد اعلان وکړو اسود عنسی د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه یو ورځ وړاندې د مشهور صحابي حضرت فیروز دیلمی رضی الله تعالی عنہ د لاسه مردار شو او نبی علیه الصلاة والسلام ته د اتوار په ورځ باندې د دکې رذیل او کمتر او ذلیل او خسیس انسان د مردارېدو په وحی سره اطلاع راله او نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه وروستو الله رب العزت خوشحاله کو مخکې چې الله رب العزت ورته دا بشارت واورو چې چا ستا نه وروستو د نبوت دعوه لرله هغه مې ستا د ملګري او صحابي د پیروز دیلمي د لاسه مردار کړو او نبی علیه الصلاة والسلام ډېر خوشحاله په دغه ورځ چې هغه مردار شو ځکه چې چا داسې یو غلطه دعوه کوله چې د نبی علیه السلام په شان کې د هغې په وجه باندې خړوالی راځي الله رب العزت هغه د نبی علیه السلام د وفات نه او د دنیا نه د تلو او تشریف وړونه وړاندې د دنیا نه د هغه مخروق کړو او الله رب العزت نبی علیه الصلاة والسلام ته په وحی باندې اطلاع ورکړه نبی علیه الصلاة والسلام په مرض وفات باندې په مرض د وفات باندې پروتو یکدم یې وفرمایل فاز فیروز فاز فیروز فاز فیروز فیروز کامیاب شو فیروز کامیاب شو فیروز کامیاب شو خلکو وی چې فیروز څه وکړل بله ورځ د نبی علیه السلام د وفات نه وروستو بیا اطلاع راله چې فیروز دیلمي دغه اسود عنسی دی ختم کړو مردار کړو پاتې مسیلمة الکذاب شو مسیلمة الکذاب رجل د نبی علیه السلام زمانه کې راوته و د نبی علیه السلام د وفات نه وروستو یې په هغه طریقې سره هغه خپل سازش او هغه خپل ګروپ بندي او هغه خپل غلیظترین مشن او تحریک جاری وساتلو خو چې د نبی علیه الصلاة والسلام وفات وشو نو فوراً صحابه کرام راجمع شو چې امیر ځان له مقرر کړي په دغه وخت کې په مدینه منوره کې یو اجره ده یو باغ ده یو باغیچه ده الله دې مونږ او تاسو د خپل محبوب رسول الله مبارک د روضې او د خانه کعبې مطهرې زیارتونه نصیب کړي د مدینې منورې نه د مسجد نبوي شریف نه د مسجد نبوي شریف نه مغرب طرف ته په دې مغرب او په دې مشرق د دې په ګوټ باندې د مغرب او د جنوب د دې په ګوټ باندې یو باغیچه ده هغې ته سقیفه بنو ساعده وایي په دغه باغیچه کې صحابه کرام راجمع شو چې د نبی علیه السلام نه وروستو ځان له خلیفه مقرر کړي حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مسجد نبوي شریف کې ناستو
د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک جسد اطهر لا د ځمکې د پاسه آرام فرما دي او پروت دی. په دغه وخت کې عمر صاحب له اطلاع راله چې هلته کې انصار جمع شوي دي او هغوی د خلیفه د تعین دپاره اجلاس کړی دی. حضرت عمر ځان سره حضرت ابوبکر صدیق مقرر کړو او په ملګرتیا کې ډېر تیز بنو ساعدي ثقیفي ته رالل. هغه ځای ته زه په خپل اکثر ورځم د دې وجې چې هغه ځای باندې د بنده دومره تسلي وشي. واحد دغه ځای دی په مدینه منوره کې چې پکې لا هغه بوټي ولاړ دي کوم بوټو لاندې چې د حضرت ابوبکر صدیق نه بیعت شوی دی. سقیفه بنو ساعده ورته وایي. یو باغیچه ده لوی ځای دی هغوی پکې پوارې لګولي دي اوبه پکې شته د کوهي اوبه پکې راوځي ماشاءالله غټ پیپونه ورته لګولي دي. دکې ځای ته چې حضرت عمر صاحب او ابوبکر صدیق رضی الله عنهما رالل نو هلته کې چې وکتل نو انصار راجمع دي. انصار ووی منا امیر و منکم امیر. د بخاري روایت ته یو امیر به زمونږ نه وي یو امیر به ستاسو نه وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه محسوس کړه چې انصارو کې مونږ کې چرته اختلاف پیدا نشي. د دې وجې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د شان ډیره بڑایی بیان کړه او بیا یې وفرمایل چې قابل د دې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه وروسته د خلافت چې کومه هستی ده نه عمر دی نه عثمان دی نه علي دی نه سعد بن ابي وقاص دی نه زبیر بن عوام دی نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام تر حضرت عباس دی نه د نبی علیه السلام د تر زوی عبدالله ابن عباس دی نه عمر دی نه بل دی نه بل دی. د دې قابله هستی چې د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک په خپل حیات طیبه کې د جماعت د مز امامت چاته حواله کړو هغه حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی او قابل د دې هغه ځکه دی چې الله رب العزت صرف او صرف د هغه په قرآن کې صفت کړی دی. اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. هر کله چې نبی علیہ السلام د خپل ملګری ته ووی په صحابو کې صرف او صرف د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د صحابیت تصدیق او د صحابیت سند الله رب العزت پورته د عرش نه د قرآن په شکل کې نازل کړی دی. اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل ملګری ته وایي مه یاریږه ان الله معنا الله مونږ سره دی. عمر فرمایلم د دغې هستی شان سره دا ښایي چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ځای باندې خلیفه وګرځي. خو زما محترمو یاد به ساتئ په دغه وخت کې د چا خاشیې خیال کې هم نه ګرځېده د چا خواب او ګمان کې هم نه ګرځېده چې ګنې د حضرت ابوبکر صدیق خلافت به د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سلسلې د نبوت د جاري کېدو دپاره وي. نه 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 الله رب العزت صحابو له ایمان او یقین ورکړو. هغوی وي د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک نه وروستو څوک د دې خبرې دعوه سکے چې د دې خبرې خیال او سوچ نشي کولی چې د دغه منصب خواته ورشي. البته دومره ده د مسلمانانو د جوړولو دپاره د راجمع کېدو دپاره په هغوی د حکومت کولو دپاره خامخا او ارومرو او ضرور به ضرور یو خلیفه پکار دی هغه حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. خو چې کله حضرت ابوبکر صدیق خلیفه شو دومره د نرم مزاج خاوند چې مور بی بی حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشه رضی الله تعالی عنها چې کله نبی علیہ السلام په مرض د وفات کې وفرمایل وی ورشه ابوبکر ته ووایه چې مونځ دې وکړي د امامت. حضرت عائشه وایي زما په زړه کې یو دوه خبرې تېرې شوې لکه څنګه چې د زنانو په زړه کې کله کله تېره شي. ما وی نه 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 زما پلار د نبی علیہ السلام په مصلی نه ودرېږي. معلومیږي دا چې د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک په دې دنیا کې د 2 څلورو ورځو یا د 100 ورځو میلمه دی. هسې نه چې محبوب پناه وکړي او بیا زما خلک زما پلار ته د سپیرتوب علامه کوي چې کله د پلار په مصلی ودرېدو نو نبی علیہ السلام وفات شو زما پلار دې نه ودرېږي. دویمه خبره ما بهانه جوړه کړه ما ووی ما خپل محبوب رسول الله مبارک ته او خپل رفیق سفر حضرت سیدنا محبوب رسول الله مبارک ته ما عرض وکړو یا رسول الله زما پلار ډیر د نرم زړه خاوند دی هغه ستا په مصلی نشي ودرېدی او د امامت برداشت به ونه کړی شي هغه امامت نشي کولی. نبی علیه الصلاۃ والسلام په قهر شو وی چې زه څه وایم تاسو هغه شان نه کوئ تاسو خو هغه شان شوئ څنګه چې د یوسف علیه السلام مخې ته د زلیخې هغه ملګرو ښځو خبرې کولې تاسو هم هغه شان شوئ. زه ویرېدم ما خپل پلار له اطلاع ورکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام په ژوند کې حضرت ابوبکر صدیق
رضی الله تعالی عنہ 19 منځونه د امامت کړي دي محبوب رسول الله مبارک چې کله په خپل کور کې او لږ طبیعت خوشو محبوب رسول الله مبارک د حضرت عبدالله ابن د حضرت عباس او د حضرت فضل بن عباس یا د حضرت علی او د حضرت فضل په اوږو باندې لاس کې خودو د ام المؤمنین عائشه صدیقی حجري هغه تنبړای ته راغې پرده اوچته کړه چې وی قتل د محبوب رسول الله مبارک د درویشتو کالو د مهنت ثمره د صحابه کرامو په شکل کې سب در سب ولاړ دي د ابوبکر صدیق په امامت کې په اقتدا کې مسکی نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر خوشاله شو چې الحمدلله که زه د دنیا نه سفر کوم زما صحابه به ان شاء الله په سب کې هغه شان ولاړ څنګه چې زما په اقتدا کې ولاړ نعره تکبیر نعره تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان صحابه تاجدار ختم نبوت نعره تکبیر زما رونو که ځوانان دي که زلمي دي که د سکول دي که د کالج دي که د مدرسو طالبان دي د ټولو نه لویه او اهمه خبره او بنیاد د ختم نبوت صحابه کرام دي دا به یاد ساتئ ګورئ هغه خلک هم په دنیا کې پیدا کیږي چې ډایرکټ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ختم نبوت باندې کله حمله نشي کولی نو هغوی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په یارانو دوستانو صحابه کرامو باندې تنقید کوي چې ملګري ولا کمزوري ثابت کی نو دغه خیمې ته به په اسانه باندې العیاذ بالله نصیبي دشمنا ور داخل شي مونږ وو نه 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 محبوب رسول الله مبارک له په توفیل د ختم نبوت باندې الله رب العزت په برکت د نبی علیه السلام د تاج د ختم نبوت الله داسې ملګري ورکړو چې په دنیا کې به داسې ملګري نه وړاندې پیدا شي نه به د قیامت نور پیدا شي نشي پیدا کېدی روایاتو کې می کتلی دي الله رب العزت چې رحمت نظر د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وجود اطهارو کو چې زه خپل محبوب پیدا کوم یا ولی د هغوی د ملګرو توجه وکړه الله رب العزت چې وکتل په مخ د ځمکه ورته 1,75,000 صحابه کرام داسې وځلیدل لکه په توره تیاره کې چې په اسمان کې ستوري ځلیږي معلومه شوه که د ابوبکر صدیق مرتبه ډیره لویه ده او اسود راعي صرف او صرف یو لازه نبی علیه السلام سره پاتې شوی دی زما د قسم په خدای چې په کم جنت کې ابوبکر صدیق وي په هغه جنت کې به اسود راعي هم وي ولی صحابه د صحابه په ایمان کې هیڅ قسمه تزلزل نه دی راغلی حرکت نه دی راغلی هغوی بغیر د محبوب رسول الله مبارک نه چاته بغیر د نبی علیه السلام نه د مینې په نظر هم نه دي کتلی زما محترمو د ختم نبوت آسان مطلب درته ووایم آسان مطلب دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په مینه او په نظر باندې به موږ په دنیا کې بل چاته نه ګورو قادیانان به درته وایي موږ هم نبی علیه السلام اخري پیغمبر منو زموږ نوجوانان زموږ سټوډنټان یاره دی خو بیا هم لهلکان دي زموږ وزیران زموږ ګورنران زموږ سپیکران هغه هم په دغه ځای کې په تردد کې شي یاره دی ټیک نه وایي چې دی دا وایي دا ولې تاسو یې ځان سره نه یو کوئ موږ ورته دی څه وایي دی په ختم نبوت باندې وایي چې زموږ کلک ایمان دی نبی علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر نشته موږ وایو نه نه یو تپوس دی بل وکئ قادیانی څنګه سړی دی یاره چې بس پرېږدئ دغه کې ګوتې مه وهئ ولې مه وهئ هغه هم بس یو تحریک چلو نه 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 څومره چې د محبوب رسول الله مبارک صفت کو دومره به د غلام احمد قادیانی مذمت بیانو په دنیا کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مرتبه ته څوک نشي رسیدی او د غلام احمد قادیانی عمره مرتد رزیل خسیس او سپی انسان لا تر اوسه پورې پیدا شوی نه به پیدا شي دغه رزیل ډایرکټ د محبوب رسول الله مبارک په تاج د ختم نبوت باندې حمله کړې ده بس زه خپلې خبرې نه راځم راغونډوم یو څو منټه کې او هغه دا ابوبکر صدیق چې څنګه خلیفه وګرځېد نو حضرت عمر ته وایي عمره یول خو چې نبی علیه السلام د مسیلمة الکذاب خلاف کوم لښکر تیار کړو هغه یې راوله اسامه راوله اسامه بن زید راوله عمر صاحب ورته وي امیر المؤمنین لږ په کلار شه لا ډېرې ړومبنۍ ورځې محبوب هغه زموږ نه جدایي هغه زموږ په زړونو باندې ډېره زیات لوی زخم دی موږ لا دې خبرې ته نه یو تیار چې موږ یمامې ته مسیلمة الکذاب خلاف د جهاد دپاره دا لښکر ولیږو نبی علیه الصلاۃ والسلام خلیفه اول ابوبکر صدیق وفرمایل عمره
یو خو به هلته لښکر لېږو بل هغه څوک چې د زکات نه انکار کړی دی مانعین زکات دي هغوی پسې هم لښکر ولېږه هغوی دې هم قتل کړی شي که د نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کې چا یو رسای د اوښ په زکات کې ورکول او د ابوبکر په زمانه کې نه ورکوي قسم مې د په خدای زه د نبي علیه الصلاة والسلام باندې نازل شوي کتاب او د جهاد په روح سره زه به د هغوی خلاف جهاد کوم نبی علیه الصلاة والسلام خلیفه اول ته حضرت عمر عرض کوي ابوبکر دومره نرم مزاج دی او دا دومره سخت کله نه شوې نو ابوبکر ورته وایي دا ته چې دومره سخت وي نو دا دومره نرم ولې شوې تا ته پته ده د محبوب رسول الله مبارک په تاج د ختم نبوت باندې حمله کیږي عمر صاحب وایي زما شرح صدر شو ما وایي چې څه وایي نو هغه صحیح وایي د مسیلمة الکذاب خلاف د جهاد دپاره حضرت ابوبکر صدیق اعلان وکړو زه ملګرو ته دا وایم زما د قسم په خدای که جهاد روا دی او جهاد جایز دی په هر وخت نو هغه صرف او صرف د ختم نبوت والا جهاد جایز دی هر وخت کې دی بل جهاد ته به ضرورت راځي په ملک باندې څوک حمله کوي خو چې کله په تاج د ختم نبوت باندې حمله کیږي د هغې دپاره هر ځوان هر مؤمن هر مسلمان هر وخت جهاد ته تیار دی ابوبکر صدیق چې څنګه د جهاد دپاره لښکر ولېږو نو د نبي علیه الصلاة والسلام تر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه چې د کم انسان د لاس نه قتل شوی حضرت وحشي هغه بیا ایمان راوړو لویه واقعه مختصر به دا ووایم حضرت وحشي ډېر خفه و چې ما د نبي علیه السلام زړه ته ډېر تکلیف ورکړی دی ما د هغه خوب تره خو زه په حالت د کفر کې ما هغه شهید کړی دی یا الله ماله مقرا کړي چې څنګه مې د نبي علیه السلام زړه خفه کړی دی او په اختیار کې نه وم او په حالت د کفر کې وم اوس یا الله ماله دومره مقرا کړي چې زه د نبي علیه السلام روح مع الجسد ته او زړه مبارک ته داسې خوشحالي ورکم چې ما تکلیف ورکړی دی چې هغه تکلیف یې پیر شي حضرت وحشي لاړو او ګرځېدو د مسیلمة الکذاب پسې به ګرځېدو وی زه نور هېڅوک نه وینم زه وایم چې مسیلمه راته یخی چا ورته مسیلمه وخو توره یې راواغسته یو ملګري ته وایي زما قسم په خدای په دې توره مې حضرت حمزه شهید کړی چې مې اسلام مې راوړو ټوله ورځ شپه دې تورې ته ناست یم جاړم خدایه زما نه څومره لوی ظلم شوی دی دې تورې ته ګورم وایم تورې تا څومره ظلم کړی دی که ما غزار کو ته به کږه شوي وي که نه د محبوب تره باندې نه ووجلې دا تورې ته زه هره شپه او هره ورځ جاړم ما دا توره پټه ایښې وه ما وی په دې به زه دشمن د نبي علیه السلام وجنم چې د نبي علیه السلام روح ته سکون ورسي هغه توره او هغه نیزه یې راواغستل او د مسیلمة الکذاب په ګېډه کې ورومنډل او وی الحمدلله نبي علیه الصلاة والسلام روح مبارک ته مع الجسد دومره خوشحالي میلاو شوه چې دومره خوشحالي به نبي علیه السلام ته په بل څه نه وه میلاو شوې نعره تکبیر گستاخ رسول کی ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا تاجدار ختم نبوت نعره تکبیر بس زما محترمو اوس راځم دې خبرې له چې نن وخت کې د دې څه ضرورت دی د ختم نبوت د کار نو زه وایم کم از کم د نن نه 2 کاله شپږ کاله 15 کاله مخکې دا خبره به موږ ته کېده زموږ علماو به هغه کس کېنو په وابې کو په طریقه باندې کم از کم د دې سوال والا څوک پاتې نه شو اوس دې کم از کم څوک نه وایي کم څیزونه چې د خلکو نه پټو هغه را څرګند شو د ټولو نه لوی ضرورت دې ملک ته د څه شي دی د ټولو نه لوی ضرورت دې ملک ته دا دی چې دی د قادیانیت نه پاک شي منګایي به وشي ارزانی براشي خوشحالي براشي سوکالي براشي خو چې دغه رزیل قوم په دې ملک کې پاتې وي زما قسم په خدای که دې ملک ته مونږ د خوشحالۍ په نظر باندې وګورو یا دا ملک موږ له خوشحالي راکړي یا موږ په دې ملک کې خوشحاله شو موږ په ټماټرو پیازو په تیلو په ګیس باندې چغې او سوري وو روډ ته راوځو چا ونه وي چې دا یاره خیر دی بس پرېږدي دی د حکومت کاتې دي او چې موږ د ختم نبوت په حواله باندې اواز وکړو تاسو ته تپوس وکړئ چې د ده څه خیال دی اوس هغوی دا څیزونه هم ډېر شروع شوي دي یاد ساتي دا حکومتوم مخکینو حکومتونو ته دې وګوري دی د نور حیث نه کوي هر حکومت ته دې وګوري کم حکومت چې د قادیانیت د فروغ او د هغوی د اوچتېدو انډرګراونډ د هغوی دپاره څه سازش کړی دی په دې ملک کې څه روانې شروع کړی دی الله ربالعزت د هغوی د سازش نه وړاندې هغه حکومت ختم کړی دی د دې یوې پاټا سره تعلق نه دی د دې یوې نظریې سره تعلق نه دی نفس مسلمان او مطلق انسان مسلمان دا ویل غواړي او موږ دا وایو چې په دې ملک کې د امن راشي امن به صرف او صرف په دې راځي چې دغه رزیله فرقه د دې ملک نه لرې شي
د قوم د ملک زمونږ د هر یو څیز دشمن دا قادیانی دی زمونږ د ټول ترقی دشمن چې دی نو دا قادیانی دی درې پرده دی هغه خلکو سره میلاو دی چې هغوی د پاکستان وجود هم نه مني درې پرده دی چا سره میلاو دی اسرائیلو سره میلاو دی اسرائیل د پاکستان وجود تسلیموي زمونږ په پاسپورٹ کې د اسرائیل متعلق څه لیکلي شوي دي سوائے اسرائیل دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے مطلب دا دی د اسرائیلو زمونږ په پاکستانی پاسپورٹ څوک اسرائیل ته نشي تللی چې مونږ یې نه تسلیموو هغوی به مونږ تسلیم کړي درې پرده دا هغه خلکو سره دي په دې ملک کې د اسرائیلو ایجنټان دي او زما د ملک او زما د حکومت او زما د وزیرانو خدای دې ورله هوش او حواس ورکړي خدای دې هغوی له وس ورکړي وس یې والا ورکړی دی خو الله رب العزت دې پکې حس واچوي او الله دې د عوام یو موټی کړي په دې ناره باندې زما محترمو یو شی که د هرې پاټه یې د ټولو پاټو یې مونږ منصفین یو زمونږ مشران منصفین دي الحمدلله چې چا د ختم نبوت خدمت کړی دی مونږ چرې هم د هغوی خدمت نه ډېر کړی الله رب العزت سره خپل اجر دی الحمدلله مونږ لا تر اوسه پورې د ذوالفقار علي بټو د بټو صاحب چې ځان له یو جماعت دی زما ستا د بل د نظریې اختلاف کېدی شي خو د ذوالفقار علي بټو دغه قربانی ته زمونږ سلام دی چې د ختم نبوت په کاغذ باندې او د قادیانیت په رد باندې او د هغوی په یستو باندې او د هغوی په غیر مسلمه قرار دیدو باندې کم دستخط کړی دی د هغې دستخط نه قربان شو لوی کار یې کړی دی مونږ و تاسو هم څه وکئ چې وروستو خلک هم یاد کړي که نه تاسو هم څه وکئ بټو صاحب مونږ په دغه یادو او شاید باید هغه الله رب العزت هم دکه یو خبره قبول کړي عمل ګوري الله رب العزت د امام غزالي په کلم باندې یو مچ ناست دی هغه مچ دا کلم ایثار کو د دې وجې چې دا مچ چې دا کلم باندې کومه سیده دا اوس کې زه به بیا کاغذ باندې لیکلو کوم وفات شو چا خوب کې ولیدو الله وبخلي ویاو په احیاء العلوم که په درس که په تدریس که د قرآن په تلاوت وینا د یو مچ په سیاسکو باندې الله رب العزت وبخلو الله کریم بادشاہ دی د یو مچ په وجه باندې د امام غزالي غوندې لویه هستي بخي موږ دا امید کوو که د حکومت کارکنانو په خوا او د 74 په آیین کې چا هم د ختم نبوت دپاره کار کړی او دستخط یې کړی او د مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه غلام غوث هزاروي صاحب رحمت الله علیه د نورو ډېرو علماو په لاسو کې لاس یې ښیي چې څه تاسو وایي هغه صحیح دي انشاءالله جنت ته به هم دوی علماو سره دکه ارکان د اسلام انشاءالله ځي من قربان شاه الله شاه بخاری رحمت الله علیه به وي که د هندوستان نه قادیانې د انګریزو شړو زه به د انګریز چرګانو ته دانې اچوم ولې رزیله پیرکبر راله ختم کړي موږ و مسلمانان یې حکمرانان یې وس مشته طاقت مشته ګورې د خپل دې وخت نه فایده واخلئ قسم دی نه به بیا تاسو یې نه به مو کورسای وي بیا به ارمان کوئ بیا به ګوتې مروړئ وخت به درنه تیر وي اوس درته هم وو آواز اوچت کوي چې ختم نبوت قادیانیو پلانت درود شریف وایي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم الله دا مجمع د دې د ناسته قبوله کړي پاتې مجلس په ډېر ښې طریقې سره وکړي د علماو طلباو د نوجوانانو دا راجمع کېدل د ماشومانو دا راجمع کېدل یا الله زمونږ او د دوی دا ټولو دا راجمع کېدل په ورځ د قیامت د محبوب رسول الله مبارک د شفاعت ذریعه وګرځي الله چې کوم خلق گمراه شوي دي هغوی ته هدایت وکړي نبی علیہ السلام په امت باندې رحم وکړي په دې ملک یا الله خالص اسلامي او شرعي نظام هم راولي او د قادیانیت بیخ او بنیاد وباسي دې ملک نه او رب کریمه د ختم نبوت دا تحریک او دا تنظیم نورم د اخلاص ذریعہ جوړه کې او مخلصین ملګري هغوی نه رب کریمه د دین دا کار په صحیح طریقې او په توګه باندې یا الله ادا کړي دې ټولو خلکو له لوی خیر ورکړي د دې ځای خلک چې راجمع شوي دي هغوی له هم خیر ورکړي میلمانه چې راغلي دي هغوی له هم ډېر لوی خیر ورکړي یا الله زمونږ د مجلس کې دا ناسته یا الله د خپل رضا او د محبوب د شفاعت ذریعہ جوړه کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین